Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Dr. Kirpal Singh. Our program is Tips for Good Life. And we're thankful to Voice of Manavta and Meghraj Singh for this opportunity to have our program. So welcome to all participants and the audience. So please subscribe to this program if you're not already doing it, and any help will be also appreciated. And also tell other people. Please remember, all the views expressed on this program are strictly of the speakers, and that's not the official position of Voice of Manavta. We've been talking about Guru Granth Sahib, which is the primary sixth scripture. And before I go further, I again going to greet you, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Salam, Ram Ram, Namaste, jo bhi toda pichokad hove pravan karna. As is evident, our primary scripture, Guru Granth Sahib, is the central authority in Sikh faith. And this central authority, when you examine it carefully, there are multiple languages, multiple authors. So it's really a scripture of interfaith dialogue. And it is a scripture of the pioneer work which initiated by Guru Nanak Sahib when he said, there is no Hindu, no Muslim. Baad de vich it's expressed the same thought, Sabbe Sanji Valsrain, koi na dise Vahra Jiyo, ja koi na koi veri nahi begana, sagal sang humko banai. And as you know, the extensive travels of Guru Nanak, Guru Tegh Bahadur Sahib and Guru Gobind Singh Sahib shows us that the purpose of the mission of the Guru Sahib was not just for Punjab, it was for the whole India, whole world. So that wherever his followers will go, carry this mission of interfaith dialogue and understanding with the host communities and help spread the message initiated by the Gurus in hopefully the local languages like the Gurus did themselves, as is evident from their writings, so that everyone can benefit from their thought processes. That's why when we say Nanak Naam Chaddi Kala Tere Pane Sarvadda Bala. So we have Guru Nanak Sahib and established a small congregations, and often they were known as Nanak Panthis, Nanak Panthi groups, which are spread all over the world, all over the country, and managed different times by different people like Udasis or whoever else may be there. And we still have some evidence available on that, particularly from the research of Amardeep Singh from Singapore, who has written books about lost heritage of the Sikhs. And is also creating 30 episodes allegory of Guru Nanak productions. So we also hear people saying they were in 96 crore Khalsa hoega ji. 96 crore Sikh honge. But the reality is that we are spread everywhere, but we have somehow remain isolated, and we have not really connected with the host communities. And we need to explore some reasons what is happening and how we can overcome this situation so that we can really carry on Guru Sahib the mission. Jada ki unna da intended Guru hai. Intended mission hai to not only Punjab but for the whole world. I'll stop over here and I will ask some information, ideas from. We'll start with Gyani Sucha Singh about this situation. What is his observations about Guru Sahib's mission? Hanji Gyani ji. Hanji Vaheguru Ji Ka Khalsa. Khalsa Vaheguru Ji Ki Fateh ji. ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਡਿਡ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ ਕਰਨਾ that was the biggest challenge in those days. When Hindus are fighting within their community, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। So I think we have talked before that he was the first war prisoner ever in the history, religious person. ਹਾਂਜੀ। So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ, ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ some of them I can come now, otherwise I can come back. So there are reasons. ਹਾਂਜੀ, well I'll take that further from there from Dr. Vasu. Dr. Vasu, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ? ਹਲੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਡੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਜੀਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮੋਹ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਫੈਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਉਂ ਮਿਉਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। I will come back to you and you let me ask Dr. ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈਸ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, I will come back to you Dr. Vasu। ਪਾਟਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਸਟਰ ਬੁਕੈਨਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19% ਪॉपुलेशन ऑफ बिहार मेजर एरियाज इज नानकपंथी। तो लेकिन बात की हुई है कि आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that became the focal point of Sikhism, the growth of Sikhi, and especially when the British came, तो उन्होंने जो कि बहुत सारी आर्मी भर्ती की, उन्होंने सिखा यूजफुल समझा, और उन्होंने सिखा आर्मी विच कुछ जो रीता सीगियां साडी अमृत छकना ये छकना, उन्होंने फोर्स किया कि दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द फेथ फॉर देयर ओन बेनिफिट। सो इस वास्ते ज्यादा फोकस जो है ना वो पंजाब ते रह गया, और बाकी दे जो था जो ग्रुप सीगे दे हैव बीन इग्नोर्ड। उन्होंने किसी कोई लीडरशिप, उन्होंने लीडरशिप नहीं मिली, कोई उन्होंने कोई लीडरशिप नहीं मिली। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ we have to be flexible, ਕਿਉਂਕਿ the way Sikhism is being presented, it is being presented through the lens of Khalsaism, rigid Khalsaism। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਿਸਪੈਲਸ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, तो ये गल जो है तो हाँ करंट टू द करंट सर्कमस्टांसिस ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਫੈਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। दूसरा है कि बहुत पैसा खर्चा जाता है। तुहानू पता होगा कि चर्चा दे विच जो है चर्चेस ने they spend millions and millions of dollars all over the world to spread Christianity,
ਸੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ these are the impediments। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੋਸਲੇਟਾਈਜ਼, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਮਕੜੇ ਦਮਕੜੇ, ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਓਨ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I believe that Sikhs have betrayed our gurus। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਹੂ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਵਟ ਵਾਸ ਹਿਸ ਪਰਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊਐਸਟ ਰਿਲੀਜਨ। ਜਿੰਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸੈਂਚਰੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ 20 ਸੈਂਚਰੀ, ਕੋਈ 30 ਸੈਂਚਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 5 ਸੈਂਚਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਫਰਮ ਹੋਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, that begins only with spiritualism। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਨਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੋਚ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ again my question is again, what is being done around your area to actually put the ideals into practice? This is my question. So ideals ਦੇਖੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ actions speak louder than the words। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਰਟ ਢਿੱਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪਰੈਡ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਅਵශ්‍ය ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ rather than just the theoretical aspect, ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। Where is that thought process going on as far as we are concerned now in our surroundings? ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਬਸ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ, ਖੈਰ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲਾਈਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਗਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਆਪੇ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ, ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਹੋਏ ਆ। 1725 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 100 ਸਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰੋਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਲੂਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, 4 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਜਾਂ 10 ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ। ਇਹ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੰਨੇ ਭੇਟਾ ਦਾ, ਜਿਸ 2-3 ਬੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ 10-20 ਮੀਲ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ 400-400 ਮੀਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਦਾ 3 ਬੰਦੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀ ਦਾ ਤੇ $100 ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਇਸ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੋਇਡ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਡੀਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ, ਨੰਬਰ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 200-400 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, 150 ਰੁਪਇਆ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 24/7 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ 2 3 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜੀ, 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਠੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਣ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ 2 ਕੱਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2 ਮੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਕਲਰਕ ਨੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 12 ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 0 ਲਾਤਾ, ਉਹ 20 ਬਣ ਗਈਆਂ। 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ 2 ਮੱਠੀਆਂ ਤੇ 20 ਮੱਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 12 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, 10-20 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਭ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਭਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਰਾਕਿਊਜ਼, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 101 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 101 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 101 ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਲੇ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਓ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਟੂ ਮਚ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ,
ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੇਨ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿਓ। ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡਸ ਮੇਬੀ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਕਾਪੀਜ਼, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਯੂ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਅਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3-4 ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੇਦ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। This is a very interesting observation. Thank you for sharing with us. ਹਾਂਜੀ ਪਾੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਇਹ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, who are the policy makers in SGPC? I believe that SGPC has totally failed the Sikhs. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਾਟ ਅ ਹੋਲ ਬਾਕਸ ਆਫ ਕਾਪੀਜ਼। ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਆਥਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲ ਓਨਰਸ ਦੇ ਵੁੱਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਕੀਪ ਅ ਕਾਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲ ਗਿਵ ਯੂ ਕਾਪੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦ ਸਰਟਨ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਰਕਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 400 ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੀ। 84 ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
in relation to these views? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਡ ਤੇ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ SGPC ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, we'll come back to him। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਾਈਟ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਟੈਂਪਲਸ ਤੇ ਮੌਸਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਰਚਿਸ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹੀਏ ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਹੋਤੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਉੱਚੀ what use is that? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਮਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਸਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ ਐਕਸੈਸਿਵ ਅਮਾਊਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦੇਖੀਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, another thing is we have come into a blaming game। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ SGPC ਆ ਕਰੇ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਰੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੇ, but we never go ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਾ। right, that's right thing। we are just passing the blame from one person to another। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, it just keeps going in circles। right, ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਜਰਾ, ਮਗਰ ਨੂੰ ਹੋਵੋ, ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਛੋੜ ਕਾਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ 5-6 ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਿਹਾ, 32 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 167 ਚਿੱਠੀ
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਉਹ 15 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕੰਡ ਅਬਦਾਲੀ ਰੀ ਐਂਟਰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਕੰਡੈਮ ਇਟ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ 3 ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਗਵਾੜੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ 167 ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ 4-5 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 67 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ 5-6 ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 67 ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ, 60 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਿਆਨਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ, ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਨ, ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਚੇਂਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਐਵਰ ਹੈਪਨ। ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਕਰੈਕਟ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਉਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ SGPC ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਨਬਾ ਪਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ ਮਾਈ ਟੂ ਸੈਂਟਸ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ,
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਗੜੀਆਂ ਔਰ ਦਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਗੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ we can't do anything to change them. The only thing we can do is ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਥਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹਰ ਮੰਡੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਖਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਏ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਲਰਨ ਅ ਲਾਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਆਈਡੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। Excellent idea, but thank you for sharing all the hard work you do for all of us and including our own class. Thank you. ਤੇ ਪਾੜਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਫਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸਸੀਪੀਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਮੇਕ ਸੱਚ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ,
ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜਿਸ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਰਚਿਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੇਡ ਸੋ ਮਚ, ਸਟਿਲ ਕਮ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कम से कम they are not focused on money, you see. they नहीं कि यार मेरे को पैसे नहीं, मैं किਵੇਂ करूंगा, मैं टिकटा ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਾਣੀ। So they are self-sustaining. Plus there's a corporate support, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, they have so much money ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। They are buying people basically. That's how they are growing. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੈਸਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਚਰਚ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, I'm just going to give a little example here, my own background. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, we had a what they call textile shop, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ I went to a local ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤਾਈਂ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 300 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਦੇਣੇ 150 ਹੈ ਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗਿਵ them ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਹੀ, ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਲਰਨਡ ਦ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, I knew ਕਿ ਬਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ I used to many of time ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, I used to see them, write prescriptions and counsel with them regarding their needs or issues. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ's name, to be honest, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, this was my way of ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ ਬਣੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। So it used to be a uphill battle to find time for them. ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਤਲਬ something somewhere ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੋ, there's nothing out of blame game, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। I have noticed in the long run. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ
ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿ ਨਾਓ ਆਮ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। Thank you. ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ Another thing which I found also useful was ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। Another thing I used to do was buy books on a wholesale and then take it to the Gurdwara to give it to the children. ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਪੈਸਟਰਸ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ just to introduce ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। That was another I found very useful activity. Thank you. ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ? We are running out of time soon. ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 5-7 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 1.5 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਲੈਕਚਰ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਫਿਰ 10 ਸਟੇਜਾਂ, ਫਿਰ 5 ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹਲੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸ ਕਹੀਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 32 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਪਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਸੀ 5 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੇ। ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਧਿਆਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਪਧਿਆਣਾ ਤੇ ਵੱਡੋਂ ਤੇ ਮਾਈਓ ਪੱਟੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਵੱਡੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ
ਹਾਂਜੀ ਪੰਡੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿੰਜੋ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਹੁੱਕੇ। ਤੇ ਬਿੰਜੋ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਵੱਡੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, thank you ji, thank you. We are going to close 1 minute for each, and then that's the end of it at the program. And next time, you know, we need to talk more about these things, ke practical situation kis tarah assi jehde sade log ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਨਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸੁਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ SGPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਟੌੜਾ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਕੰਮ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਓ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਟਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, SAT ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦੀ ਟਾਪ ਪੀਪਲ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਵਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ ਹੈ। तो बहुत अच्छी गल है, बहुत खुशी की गल है। थैंक यू जी। परमिंदर सिंह, you want to add anything? This is your last minute. ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪਲਾਨ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। And I certainly enjoy this interfaith participation. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ weekly, I do 2-3 programs like that. I find it very useful. So much so to share with you, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ interfaith program ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Jewish ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮਨੋਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 candles ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ I want to light a candle for Sikhism. ਤੇ ਉਹਨੇ Sikhism ਲਈ candle light ਕੀਤੀ, and I thanked her for doing that. ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਸਕ ਮੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜੋ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤੇ, ਜੇ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਲਡ them ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਵਨ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੀਐਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਰਲਦੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ they reach to MLK level ਜਾਂ Nelson Mandela ਵਗੈਰਾ ਦੇ। I try to connect those things and they appreciate that kind of understanding. ਆਪਣੇ Dr. Basu, just 1 minute to close the program. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਮੌਕਾ ਕਿਹਾ ਵਾਓ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਵਾ 'ਚ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ for participation, all the participants as well the audience. Again, these are strictly our own views and not the official position of Voice of Manata. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। We will see you next Wednesday about the same time to talk about more how we can put into actual practice every day the things we talk about and what our Guru's messages are, instead of just the building castles in the air. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ at this time we were 3 of us, myself, yourself, ਆਪਣੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਲੀਪ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ this time we have three Sikh gems here with us. Oh yes, in that program. Yes. So that is very nice. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ presence makes a big difference. That's right. ਸਾਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। Yeah, I spoke and you spoke. Thank you ਜੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ, again ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।